ये आप आपे सर्ब समाना, सर्बे समाना आप तू है, उपाय धंधे लाया। एक तुझ ही किए राजे, एक ना भिख पवाइया। लोभ मोह तुझ किया मीठा, एत भरम भुलाना। सदा दया करो अपनी, ताम नाम वखाना। करो दया तेरा नाम वखाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वालिए कुल आलम पतत पावन, किरपा निधान गरीब नवाज। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जीआं दी पवित्र पावन हजूरी दा आनंद मान रही गुरु की संगत। आप संगतां ने अमृत वेले तो सतगुरां दे दरबार विच बैठ के गुरबाणी कीर्तन और नितनेम दे रूप विच सरवण कीती है। इस वेले आपां लड़ीवार गुरबाणी की कथा सरवण करन वास्ते गुरु दरबार विच एकत्रित होए आ। सतगुरु पातशाह जी जिवें बख्शिश कर रहे ने, आओ बड़ी भावना नाल सरवण करिए। मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। वडहंस महला पहला। हंस राग दे अंदर पहले पातशाह गुरु नानक साहब जीआं दा ये शब्द 566 अंग दे उपर पातशाह ने अंकित किया है, जो आपां सरवण करन जा रहे हाँ। गुरु नानक साहब जी अज दा आपां नूं उपदेश बख्शिश करदे हन। करो दया तेरा नाम वखाना। बेनती कर ऐ गुरमुख प्यारिया, बेनती कर परमेश्वर दे अगे है, परमात्मा मेरे ते दया कर, मेरे ते रहम कर, मेरे ते बख्शिश कर। किस वास्ते? कि मैं तेरे नाम नूं जपना करा। मेरे ते ये दया कर। मैनू दुनिया दे पदार्थां दी दया नहीं चाहिदी है। मैनू संसारी सहूलतां संसारी सुख दी दया नहीं चाहिदी। जे दया कर लगा तो ये दया कर भी तेरे नाम नूं आखां, तेरे नाम दा कथन करा, तेरे नाम नूं जपां। तेरी दया बिना, तेरी कृपा बिना तेरा नाम जपया नहीं जाना है। सो करो दया, मेरे ते ये दया करो, रहमत करो, बख्शिश करो कि मैं तुहाडी बख्शिश दे नाल तुहाडे नाम नूं जपना करा, नाम नूं कहना करा। सब पाइए आप आपे सर्ब समाना। सारी सृष्टि आप पैदा कीती है, पैदा करन वाले आप हो, बनाउण वाले आप हो। गुरु नानक साहब पातशाह जियां दा बचन कीता, पसाओ एको अकवाओ तिसते होए लख दरियाओ। आप ही सारी सृष्टि पैदा करदे हो, पैदा करके बना के आपे सर्ब समाना। फिर सारियां विच समाए भी आप हो, सारियां विच बैठे हुए। घुमियार ने घड़ा बनाया जरूर है, पर घुमियार घड़े विच बैठा नहीं है, केवल बनाया। हुण घड़ा टुटदा पिया कि दुध दा भरिया कि पानी दा भरिया, मिट्टी दा भरिया। घुमियार नूं इस गल नाल कोई लैना देना नहीं है। सुनियारे ने गहना जरूर बनाया, पर गहने विच वड़ के नहीं बैठा, टुट गया कि किसी ने साਂਭ के रखिया। परमात्मा इहो जिहा दुनिया बनाउण वाला है जिथे उन्हें शरीरां रूपी घड़े बनाए ने। साडे गहणियां वर्गे सोहणे सोहणे अंग बनाए ने, कल्ले बनाए नहीं, इन्हां विच समाया भी होया है। जदों सानूं पीड़ हुंदी है, सानूं दर्द हुंदी है, सानूं दुख हुंदा, वो साडे दुख नूं समझदा है, साडी पीड़ा नूं महसूस करदा है, सानूं उस दुख तो बचाउंदा भी है। सतगुरु कह रहे ने, कहन लगे सब उपायन आप, सारी सृष्टि तुसी पैदा आपे कीती है, आपे सर्ब समाना। फिर सारियां विच आप समाए हुए हो, मिले हुए, बैठे हुए हो। सर्बे समाना आप तू है, उपाय धंधे लाइया। पुरख जी तुसी सारियां विच समाए हुए हो, फिर सारी दुनिया पैदा करके धंधे भी लाई हुई है। तुद संसार उपाया, सिरै सिर धंधे लाया।
ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕਾਹਦਾ? ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ। ਕੋਈ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਕੋਈ ਫਲਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਬਸਿਰ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਪਾਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੰਘਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੁਝ ਹੀ ਕੀਏ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਭਿੱਖ ਮੰਗਾਈਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਐਸੇ ਰਾਜੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਮੰਗਤੇ ਨੇ, ਮੰਗਦਿਆਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਭੌਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਮੰਗਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਨ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ, ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਿਆ ਨੇ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ। ਹੁਣ ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਘੜਾ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਲੱਸੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾੜ੍ਹਨੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮਿੱਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਘੜੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਭਰਿਆ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ, ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ, ਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਤੁਝ ਹੀ ਕੀਏ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਭਿੱਖ ਭਵਾਈਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੁਝ ਕੀਆ ਮੀਠਾ, ਏਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਤੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਲੋਭ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੁਝ ਕੀਆ ਮੀਠਾ, ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਮੋਹ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੋਹ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੋਹ ਤੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਏਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਪਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਮੋਹ ਕਰਦੇ। ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਭਰਮ ਕੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਜਾਓ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਨਵਾਸ ਤੇ। 10,000 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀਆਂ ਨੂੰ
ਬਨਵਾਸ ਮਿਲਿਆ 10,000 ਸਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਨਵਾਸ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10,000 ਸਾਲ ਚੋਂ 14 ਸਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਨਵਾਸ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ 10,000 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਚੋਂ 14 ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਜੰਗਲ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਆਸ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਮੁੜ ਆਏਗਾ। ਬਨਵਾਸ ਵੀ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਯੋਗ ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਹਿਲ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ। ਉਧਰੋਂ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੇਖਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਉੱਪਰੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਹਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਦਿਸਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੁਧ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ। ਲੋਭ ਤੇ ਮੋਹ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਿਆ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਸਾ ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਏਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਦਾ ਦਇਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀ, ਤਾਮ ਨਾਮ ਵਖਾਣਾ। ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਦਾ ਦਇਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਤੇ ਬਸ, ਨਹੀਂ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਪਾਂਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋਗੇ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਹੈ ਸਾਚਾ, ਸਦਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਾਣਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਹੈ ਸਾਚਾ ਸਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਬਚਨ, ਹਲਤ ਸੁਖ ਪਲਤ ਸੁਖ ਨਿਤ ਸੁਖ ਸਿਮਰਨੋ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਚਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਪਣਗੇ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਉਹ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਨ ਭਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਗਿਆ ਸੁਖ ਆਏ ਸਮਾਣਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸਨ ਨਾ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਿਟ ਹੀ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਆਏ ਸਮਾਣਾ, ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਪੱਟੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋੜਾ ਤੇ ਪਿੰਗਲਾ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਕੋੜੇ ਤੇ ਪਿੰਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਲਾਂਭਾ ਕਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੋੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਹੂ ਵਹਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਜੋ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋੜ, ਦੁੱਖ, ਬਿਪਤਾ, ਪਿੰਗਲਾ, ਲੂਲਾ ਪੁਣਾ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਰਜਨੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਵਾਈ ਨੂੰ, ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਭਾਣਾ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਲਾਂਭੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ ਗਿਆ ਸੁਖ ਆਏ ਸਮਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਐਸੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੱਕ ਹੀ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸੁਖ ਆਏ ਸਮਾਨਾ, ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਵਣ ਸੁਰ ਨਰ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦੇਵਤੇ, ਮਨੁੱਖ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਘਾਟ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ। ਸੁਗੜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਘਾੜਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਘਾਟ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਘਾਟ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਹੜੇ ਚਤੁਰ ਚਲਾਕ ਨੇ ਨਾ, ਚਲਾਕੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲਾਕੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੀ। ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਸੁਰ ਨਰ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ ਗਾਵਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਾਵਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਸੁਰ ਦੇਵਤੇ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਪੈ, 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਪਏ। ਸੁਗੜ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਘੜਨ ਵਾਲੇ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ। ਸੁਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਚਤਰ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਪਏ। ਪਰ ਜਪਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਐਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਵੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਨਾ, ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਚਲੇਗੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੁਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਬੜਾ ਮੋਲਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ, ਸੁੰਦਰ ਜਨਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਨਾ ਚੇਤੇ ਮੂਲੇ ਜੋ ਆਇਆ ਤਿਸ ਜਾਣਾ। ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੜ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾਓ, ਸਮਝਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੂਰਖ, ਜੜ ਮੂਰਖ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਮੂਰਖ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਮ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚਲੇ ਜਾਣਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਕਮਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਵੇਗੀ ਨਾ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਵੇਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਮਾਰ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਭਜਦਾ ਪਿਆ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ, ਠੱਗੀ ਕਰਦਾ, ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ 2 ਗਜ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਸਾਂਭਿਆ, ਵਿਆਹਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਨਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ, ਨਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਬਿਜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਨੇ, ਧੰਦੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਲਈ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਈ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪੁੱਤ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰਾ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਮਚਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੂਰਖ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਕੀ ਸਮਝਾ ਲਓਗੇ। ਇੱਕ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਨਾ ਚੇਤੇ ਮੂਲੇ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਆਇਆ ਤਿਸ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਮ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਸਾਚਾ, ਸੋਏ ਮੈਂ ਮਨ ਭਾਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਸੁਹਾਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ, ਵਕਤ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ। ਦੇਵਤੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕੀਏ। ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਸੁਹਾਵਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਰਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁਕਤੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਟ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਤ ਕਰੋਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਤੇ ਭਿੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਸਨ, ਭਾਈ ਭਿੱਖਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਰੀਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਸੁਹਾਵਾ। ਬੰਦਿਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਸਮਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਪਨਾ ਕਰ। ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਸੇਵਕ ਸੇਵੇ ਭਾਉ ਕਰ, ਲਾਗਾ ਸਾਉ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਓ ਕਹੀਏ ਆਨੰਦ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਾਉ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਿੰਨਾ ਲਾਗਾ ਜਿਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜੋਏ ਰਾਤੇ ਨਿਤ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਇਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਗਏ, ਰੰਗੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਇਆ। ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ, ਬਹੁਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਏ ਸੰਜਮ ਜਾਮ ਨਾ ਏਕ ਪਛਾਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਛਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਰਮ ਕਰ ਲਾ, ਧਰਮ ਕਰ ਲਾ, ਸੰਜਮ ਕਰ ਲਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਸਫਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਸੰਜਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪੇਂਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸਫਲਾ, ਨਾਮ ਜਪੇਂਗਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸਫਲਾ, ਨਾਮ ਜਪੇਂਗਾ ਤੇ ਸੰਜਮ ਕੀਤਾ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, 4 ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨਾ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਉਦੋਂ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਵੇਂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਪਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੀਤੇ ਸਫਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਕਤ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਬਚਨ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ, ਐਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਤੇਰਾ ਕਬਹੂ ਨਾ ਜਾਵਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਿਆ ਹੁਕਮ ਅਫਾਰਾ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਬਣੇ, ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ। ਰਾਜ ਤੇਰਾ ਕਬਹੂ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਦੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਰਾਜ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਜੋ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਨਿਹਚਲ ਇਹੋ ਕਬੂ ਨਾ ਜਾਵਾ। ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਰਾਜ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਟਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੁਕਮ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਕਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸੋਏ ਹੋਵਾ ਜੋਏ ਸਹਿ ਸਮਾਵਾ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਚਾਕਰ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਹੈ, ਦਾਸ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੈ ਮੂਲੇ ਪਾਪ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੂਤ ਕਹੀਏ ਜਮਦੂਤ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਨਰਾਇਣ ਮੇਰਾ ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਦਿਖਾਏ ਉਹ ਤਤਕਾਲ ਤੋਂ ਮਾਰਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲਾਗੇ ਮੂਲੇ, ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਪ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਦਾ ਹੋਵਾਂ ਏਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੁਗ ਹੈ ਜੁਗੰਤਰ ਭਗਤ ਤੁਮਾਰੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਦੁਆਰੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਭਗਤ, ਰਿਖੀ, ਸਾਧੂ, ਸੰਤ, ਮਹਾਤਮਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀਰਤ ਕਰੇ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਤੇਰੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਪੇ ਤਾਂ ਸਾਚਾ ਏਕ ਮੁਰਾਰੇ। ਮੁਰਾਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਜਨ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਸਾਚਾ ਮੁਰਾਰੇ ਧਾਮ ਜਾਪੇ ਜਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ। ਪੁਰਖ ਆਪ ਜੀ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਮੋਹ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤਾਂ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਭਰਮੋ ਭੁਲਾਵਾ ਤੁਝੇ ਕੀਆ ਜਾਮ ਇਹੋ ਚੁਕਾਵਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭੁੱਲ ਭੁਲਈਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਕਾਵੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਲਿਹੋ ਜਮੋ ਉਭਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਨਾਮ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਲਿਹੋ ਜਮੋ ਉਬਾਰੇ, ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੁਗ ਹੈ ਜੁਗੰਤਰ ਭਗਤ ਤੁਮਾਰੇ। ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ। ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਲੱਖ ਲਖਣੇ ਤੇ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਹਉ ਆਖ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਤਰਲਾ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗੀਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਰਾਂ? ਨਦਰ ਕਰੈ ਤਾਂ ਸਾਚ ਪਛਾਣਾ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਚੋ ਪਛਾਣਾ ਤਾਮ ਤੇਰਾ ਜਾਮ ਆਪ ਬੁਝਾਵਾ। ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁਖ ਭੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਕੀਏ ਸਹਿਸਾ ਇਹ ਚੁਕਾਵਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਵਿਪਤਾ ਸੰਕਟ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਬੂਝੇ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਆਪ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ। ਆਪ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਲੱਖ ਲਖਣੇ ਤੇ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਸੁਲੋਇਨ ਦੰਤ ਰਸਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰਗੁਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਏ ਨ ਦੰਤ ਰਿਸਾਲਾ।
ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਜਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੰਕੇ ਲੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਦੰਤ ਰਿਸਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆ ਸਕਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁੱਡੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਫਿਰ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਗਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਰਾਜਾ ਮੇਰਾ ਰਾਮਚੰਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਏ ਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਦੰਤ ਰਿਸਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹਨ। ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਜਿਨ ਲੰਬੜਾ ਵਾਲਾ, ਨੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਮੇ ਕੇਸ਼ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਸੋਨੇ ਕੀ ਢਾਲਾ, ਵਰਗੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਦੇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਐਸੀ ਢਲੀ ਹੋਈ ਐਸੀ ਸੁੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਵਨ ਢਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਲਾ, ਜਪੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੇਲਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਸੋਵਨ ਢਾਲਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਢਾਲ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਮਕ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਲਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਜੰਤੀ ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਪੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੇਲਿਓ। ਐ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਸਖੀਓ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਨਾ ਕਰੋ। ਜਮ ਦੁਆਰ ਨਾ ਹੋ ਖੜੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੁਣੋ ਮਹੇਲਿਓ। ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਸਖੀਓ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੀਆਂ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਨਾ ਕਰੋਗੀਆਂ। ਹੰਸ ਹੰਸਾ ਬੱਗ ਬੱਗਾ, ਲਹੇ ਮਨ ਕੀ ਜਾਲਾ। ਬੱਗਾ, ਬੱਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਖੰਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਖੰਡੀ ਨੇ ਨਾ ਬਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਲਹਿ ਮਨ ਕੀ ਜਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਹੰਸ ਹੰਸਾ ਉਹ ਤਤਵੇਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਗਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਪਖੰਡੀ ਸਨ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈ ਗਈ, ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੰਕੇ ਲੋਇਨ ਦੰਤ ਰਸਾਲਾ, ਦੇ ਲੋਇਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਬੰਕੇ ਲੋਇਨ, ਲੋਇਨ ਨੇਤਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਦੰਤ ਰਸਾਲਾ, ਦੰਦ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵੀ ਮਧੁਰਾੜੀ ਬਾਣੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਮਧੁਰਾੜੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਬਚਨ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਕਨ ਕੋਕਿਲਾ ਤਲ ਜਵਾਨੀ, ਕੋਇਲਾਂ ਕੂਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਇਲਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤਲਾ ਜਵਾਨੀ ਆਪ ਭਾਣੀ, ਇੱਛ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਜੋਬਨ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ